قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بس آج کا دن 10 محرم کا دن نہ ذاکر کا محتاج ہے نہ ذاکری کی ضرورت ہے. آج کا دن کو کربلا میں علی کی بیٹیوں کے خیام میں حسین کا جنازہ چل رہا ہے. جتنا ہو سکے غصہ دے اللہ. 10 دنوں تک ہم بچھاتے رہے ہیں اس مظلوم کو. ہم 10 دنوں تک روتے رہے ہیں. آج اس مظلوم کا الوداع ہے. آج اس غریب کی شہادت ہے جو کربلا میں لاشیں اٹھا کے گمراہ ہو گیا تھا. مظلوم کربلا پیاسا حسین کے عزاداروں کچھ دیر کا مہمان ہے حسین. اے اللہ جو غم حسین میں روتے ہیں کسی غم میں نہ روئیں. حوصلہ عطا کر کریم اللہ سب کو. 10 محرم کا دن چڑھا. اللہ کرتا یہ دن نہ چڑھتا سادات کا اتنا نقصان نہ ہوتا. عزادارو 10 محرم کا دن چڑھا. اب حور کی حالت کیا ہے سننا عزادارو. میں نے 2 جملے صابر حسین کے صبر کے پڑھنے ہیں. آپ نے سننے عزادارو. اب حور نے حالت کیا بنائی ہے. اپنے بازو پیچھے باندھے ہیں. اپنی 4 سال کی بیٹی کو ساتھ لیا ہے. علی بیٹے کا نام ہے جو کربلا کا پہلا شہید ہے. اور کہا علی مجھے بادشاہ کے خیمے میں لے چلو. ہے بابا حسین کے خیمے میں جانا چاہتے ہو؟ ہاں علی اس حسین کے خیمے میں جانا چاہتا ہوں جس کو 2 محرم والے دن لگام میں ہاتھ ڈال کے علی کی بیٹیوں کے ساتھ اس جنگل میں نے گھیر لیا تھا. بس عزادارو. اچھا بابا منظر آپ نے بنانا عزادارو. جملے میں نے دینے ہیں. اور نے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے, آنکھوں پہ پٹھی باندھی ہوئی ہے, 4 سال کی بیٹی ساتھ ہے اور علی بیٹا ساتھ لیا ہوا ہے. اور علی سے بیٹے سے کہہ رہے ہیں جناب اور جب بادشاہ کربلا حسین میرے سامنے آئے مجھے بتانا, میں قدموں پہ گر جاؤں گا اور حسین کے قدموں پہ بوسہ دوں گا. سنو گے عزادار اگلے جملے. ادھر جو 4 سال کی حور کی بیٹی تھی نا, بابے کی ابا میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے بابا آپ جس خیمے میں جا رہے ہیں نا, جن خیام میں آپ جا رہے ہیں, رات کو جب بیویاں جرنیلوں کی بیویاں اپنی بچوں کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے پہ ٹہل رہی تھی, بابا میں غلطی سے حسین کے خیمے کے پاس چلی گئی تھی. اب رو کے کہنے لگی بابا جیسے ہی میں خیمے کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا ایک خوبرو جوان ہے جو مجھے دیکھ کے کہہ رہا ہے خیمے سے سکینہ باہر آ, تیری آنکھ اوپر آئی ہے. عزادارو یہ جملے کہتے تھے. وہ کہنے لگی 4 سال کی حسین کی بیٹی خیمے سے باہر آئی. سکینہ پاس آئی. لیکن بابا سکینہ نے مجھے بازو سے پکڑا اور کہا تم حور کی بیٹی ہو نا, تم اس فوج کے جرنیل کی بیٹی ہو نا جس کا دریائے فرات پہ بہہ رہا ہے. ہاں سکینہ میں حور کی بیٹی ہوں. اور سنو گے اگلے جملے. عزادار سکینہ نے حور کی بیٹی کو بازو سے پکڑا. پہلے علی اکبر کے خیمے میں لے کے گئی. اب علی اکبر کے چہرے پہ نگاہ جب حور کی بیٹی کی پڑی نا تو اتنا خوب جواب دیکھا. سکینہ سے کہا سکینہ یہ کون ہے؟
अली असगर के खैमे में उनकी बेटी सकीना पहुंची है ना, राना रो मंदिर बनाना असगर शाही रेत पे बैठ गई है सकीना, और हुर की बेटी को सामने खड़ा किया, असगर के मुंह से नकाब हटाया और कहा हुर की बेटी अब मेरे भाई अली असगर की तरफ देखो, 3 दिन से प्यासा है, तेरे बाबे का दरियाए फुरात पे बह है, एक मिन्नत है मेरी, मैं अपने लिए पानी नहीं मांगती, अपने बाबा से कहो मेरे असगर को पानी पिला दे। बेटी फिर क्या हुआ? बाबा खैर से निकली तो उसी जरनेल ने आवाज दी, हुर की बेटी बिनते हुर वापस आ। कहती मैं डर गई, हो सकता है फौज का जरनेल है, मैं इनके खयाल में आई हूँ, मुझे मारे ना। अदादारो ये जुमले कहने थे, हुर ने मिट्टी पे बैठ के रोना शुरू किया और कहा बेटी फिर क्या हुआ? कहने लगा कहने लगी मुझे फौज के जरनेल ने गोद में उठाया, ऐसे जैसे कारी कुरान उठाता है, और लेकर एक बीबी के खैमे में गया। अदादारो अब सुनोगे जुमले, रो के हुर की बेटी कहने लगी ये मेरा खैमे में आना था, ये उम्मुल मसाइब थी, ये अली की बड़ी बेटी थी बाबा, उसने नजरों से इशारा किया, सारी बीबियां चली गई। जब थोड़ी देर बाद बीबियां वापस आई तो किसी के पास चादर थी, किसी के पास दूर थे, किसी के पास नियाज थी, और वो रो के कह रही थी हुर की बेटी अपने बाबा को हमारा सलाम कहना। अच्छा बेटी फिर क्या हुआ? सुनोगे जुमले? अगर फिर रोने पे बन गया तो सुनो। कहती है मैं खैमे से निकली बाबा, मुझे बिनती अली ने फिर पुकारा और कहा खैमे में आओ उनकी बेटी। जब मैं खैमे में वापस गई तो मुझे रो के कहने लगी, मेरे माथे पे बोसा दे के कहने लगी हुर की बेटी जब अपने बाबा के पास जाओ अपने बाबा को कहना अली की बेटी का तुझे सलाम है। बेटी को कहता है हैरत भरी निगाहों से हुर देखे, है बेटी अली की बेटी ने मुझे सलाम भेजा है। हाँ बाबा, अली की बेटी ने यही नहीं कहा बल्कि ये भी कहा है हुर भाई को कहना मेरा सलाम, ज़हरा की बेटी तुम्हें सलाम देती है। ऐसा साबिर होता है, करीमों कदर है अदादारों में, बख्श देते हैं एक लाश और को हुर अलैहिस्सलाम बना। अदादारों 3 लाशें हैं मक्तल में, शरीफ पूरी जिम्मेदारी से 3 लाशें हैं मक्तल में, जो बादशाह हुसैन उठा के खयाम में नहीं लाए, कसम खुदा की रब्बे अकबर की कसम है, 3 ऐसी लाशें हैं जो हुसैन मक्तल से खयाम में नहीं लाया, वरना हर लाश बूढ़ा हुसैन कोई कांधे पर कोई हाथ पर उठा के लाता था। सुनोगे कौन सा 3 लाश? 2 लाशें हैं और मोहम्मद, 2 जुमले इस जोड़ी के सुनना बरादर। जैसे ही और मोहम्मद ज़मीन से जमीन पर आए तो उनकी माँ के साथ हुसैन बैठा था, अपनी बहन के साथ बैठा था। अब बहन हुसैन का चेहरा देख देख के खुश हो रही थी। अल्लाहदारों और मोहम्मद का जमीन पर आना था कि बादशाह हुसैन के चेहरे पर बेकरारी नजर आई, इस तरह भी नजर आई। अब आलिया ने बादशाह हुसैन के चेहरे पे नजर दौड़ाई और देखा भैया कौन सी बेइस्तराबी है, कौन सी परेशानी है। नहीं बताया हुसैन ने, कहा इसकी यही जोड़ी थी और मेरे चचा जाफर तैयार की नस्ल तो बंद हो गई, जाफर तैयार का दरवाजा तो बंद हो गया। अब सुनना, हुसैन चला, हुसैन ऐसा साबित था, बहन से छुपाने लगा। बहन ने दामन में हाथ डाला और कहा हुसैन मुझे पता है तुम क्या छुपा रहे हो, तुम मेरे और मोहम्मद को लेने जा रहे हो ना, मेरे और मोहम्मद गिर चुके हैं जीत से। अगला जुमला सुनना, कसम रब्बे अकबर की पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। बीबी ने कहा हुसैन जितना वक्त तू और मोहम्मद को लेने में और जाने में गुजारेगा वो
تو میرے سامنے بیٹھ، مجھے آل محمد نہیں چاہیے، میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں۔ بھاگتا رہا لاش غریب کربلا میں محرم تک، تھک گیا، سیاہ بال سفید ہو گئے، کمر چک گئی حسین کی۔ اب ازادہ سننا، آج 10 محرم ہے، سب باہر سے آئے ہو، سورج کی تپش تھوڑی سی ہے ازادہ، اور ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا، میں نے جملے سنے، ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا آج بڑی گرمی ہے، آج سورج کی بڑی تپش ہے۔ اور بچھی پہ بیٹھ کے رونے والا غیرت مند ازادار حسین کو جب گھر سے نکلا کر سلام کیا کر، حسین میرا سلام، میری بہنوں کی چادر تو نے بچائی ہے، میری ماؤں کے پردے تو نے بچائے ہیں۔ ازادار اور قسم ہے رب اکبر کی، پیر نیر شاہ جی جب 10 محرم کا دن تھا، ساری قربانیاں حسین دے چکا تھا، اب ابلیس آیا اور ابلیس نے دیکھا کہ اب حسین اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ ازاداروں اب سنو گے، کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابلیس نے اللہ سے کہا تجھے حسین پر بڑا فخر ہے نا، تو ایسا کر اپنی گرمی کو 70 درجے اور بڑھا۔ ازاداروں 70 درجے سورج کی تپش کا بڑھنا تھا کہ حسین کا ذوالجلال ازاداروں کانپنے لگا اور کہنے لگا مولا بڑی گرمی ہے۔ ازاداروں ذوالجلال کے یہ جملے تھے، حسین نے ذوالجلال کی طرف دیکھا اور کہا ذوالجلال امتحان تمہارا نہیں، امتحان حسین کا ہے، جا چلا جا خیمے، جا دریائے فرات پہ چلا جا، پانی پی، حسین اکیلا یہ امتحان دے گا۔ اب آجا، اچھا مولا مجھے وہ وقت یاد ہے جب آپ کی ماں نے اپنی چادر میں مجھے جو کھلائے تھے اور میرے گلے میں بازو ڈالے تھے اور رو رو کے کہتی تھی ایک وقت آئے گا میرے حسین کو تیری ضرورت پڑے گی، اس وقت میرے حسین کو اکیلا نہ چھوڑ جانا۔ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کی ماں کی دعا سے اور آپ کی ماں کے احسان سے بنا ہوں اور میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے چلا جاؤں؟ سنو گے جملے ازاداروں، حسین نے کہا نہیں ذوالجلال یہ امتحان میرا ہے، تو جا، تو گرمی برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ اب ذوالجلال نے سر جھکایا اور چلنا شروع کیا۔ اب اگلے جب جملے سننا ازاداروں، ذوالجلال 9 قدم ہو گیا ہے، کتاب میں لکھا ہے کہ خیام سیاہ بلند ہوئی، اب فضا نے خیام کا پردہ ہٹایا اور آواز دی مظلوم حسین ایک دفعہ خیمے میں دیکھ۔ اب منظر کیا تھا؟ حسین کی بہن جس کو حسین سے بڑا پیار تھا، ام الحسین زمین پر بیٹھی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی حسین تجھے تیری ماں کا واسطہ، ذوالجلال کو واپس بلا، ذوالجلال کو واپس بلا۔ واپس آیا قریب آ گیا اس منظر کے جس کا انتظار تھا ہر ازادار۔ ازادار حسین اب نانا کے دین کو بچانے کی آخری قربانی سوار ہوا ذوالجلال پہ، فوج اشتیاق پر دیکھا، کتوں کی فوج کی طرف دیکھ کے اونچی آواز علی کلال بلند کر کے کہتا ہے کتوں تو نے میرا علی اکبر مارا ہے، تو نے میرا علی اصغر مارا ہے، تو نے میرا غازی بن بازوؤں کے اتارا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں علی کا لال کیسے جنگ لڑتا ہے۔ ازاداروں یہ جملے کہنے تھے، خیام کے دروازے پہ جو بھائی حسین حسین کہہ کے پکار رہی تھی، ام الحسین کے جملے آئے، بھائی حسین ان سے پوچھنا انہوں نے میرے آل محمد بھی اتارے ہیں۔ اب چلا حسین کا ذوالجلال حسین کو لے بس ازاداروں قریب آ گیا۔ اور منظر کیا ہے سننا ازاداروں، 10 محرم کا دن، تپتی سورج کی گرمی، ہر طرف واہ حجابا واہ حجابا کی صدا، فوج اشکیا میں شور بلند ہوا، حسین کو مارو، حسین اکیلا رہ گیا ہے۔
تو نے یہ جملے آسانی سے سنے ہیں، میں نے آسانی سے سنے ہیں، قسم رب اکبر کی علی کی بیٹی نے ایسے نہیں سنے، علی کی بڑی بیٹی منہ کی بال زمین پہ گری اور رو کے راوی کی لاش کی طرف دیکھ کے کہنے لگی راوی دیکھ تیرے ہوتے ہوئے حسین کو اکیلا کہہ رہے ہیں۔ چلا ہے علی کا نام ایسا وار کیا مظلوم حسین نے، دائیں کی فوج بائیں کی فوج دائیں، فوج اشقیا میں کمینوں کی فوج میں شور بلند ہوا، یہ علی لڑ رہا ہے، اس کو مارنا ممکن نہیں۔ عزاداروں یہ جملے کہتے تھے کہ ایک شور بلند ہوا، کمینوں نے کہا کچھ ایسا کرو، کچھ ایسی ترکیب لگاؤ کہ علی کے لال کو زین سے اتارو۔ اب سننا عزاداروں، یہ جملے بلند ہونے تھے کہ بادشاہ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میرے اللہ گواہ رہنا، حسین کے صبر میں کمی نہیں آئی، حسین نے علی اکبر دیا، حسین نے قاسم دیا، حسین نے علی اصغر دیا، حسین نے عباس کو بے بازو پہ فرات کے کنارے اتارا۔ یہ جملے عزاداروں کہنے تھے کہ خیمے سے حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ کی آواز بلند ہوئی، بابا یہ بتاتے جانا تمہارے بغیر کس کے سینے پر سوؤں گی۔ بس گرا ہے زمین سے زہرا کا، اتنا زخمی تھا دادا مولا کی قسم، اتنا حسین زخمی تھا۔ ہمارے چھوٹے بادشاہ سے کسی نے پوچھا شاہ جی کہ بادشاہ حسین کے جسم پر کتنے زخم تھے، سنو گے؟ تو مولا رو کے کہنے لگے میرے دادا حسین پر اتنے زخم تھے کہ انگوٹھی جتنی جگہ بھی کھا لے رہی تھی۔ اب دادا رو باپ پہ مشکل بن جائے تو بیٹیاں دیر نہیں لگاتی۔ اب سننا جملے، جیسے ہی حسین کا زین سے زمین پر آنا تھا زلجرا نے حسین کا طواف شروع کیا۔ اب خیمے میں کیا منظر ہے عزادارو دیکھنا، 4 سال کی حسین کی بیٹی سکینہ پھوپھی کے پاس آئی اور کہتی ہے پھوپھی اماں تم کو دیکھ رہی ہو، بابا زین سے زمین پر آ چکا ہے، پھوپھی اماں مجھے اجازت دو میں بابے کے پاس جاؤں۔ عزادارو روایت میں لکھا ہوا ہے پاک بی بی نے منع فرمایا تو دامن نے ہاتھ دے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں یہ بتاؤ کہ جب 19 رمضان کو بستے مدینے میں آپ کے بابے کو ایک ضرب لگی تھی، ایک مارنے والا تھا، آپ 9 دفعہ دروازے کے پاس آئی تھی اور واپس گئی تھی، میرے بابے کو 9 لاکھ مارنے والا ہے، کوئی چھڑانے والا نہیں، مجھے بابے کے پاس جانے دو۔ سکینہ بولتی بابے سے ملا جتنا دل چاہتا ہے اگلے سال پتہ نہیں کس کی زندگی ہے، کوئی محرم میں ہو یا نہ ہو، آباد رہو اپنی بہنوں کو نصیب ہو۔ عزادارو اب جناب فضا نے جناب سکینہ کو اٹھایا، خیام سے نکلی، مقتل کی طرف چلنا شروع کیا۔ بس عزادارو درد بھرے جملے ہیں یہ جو آ رہے ہیں، اللہ مجھے ہمت دے میں آپ تک پہنچا سکوں۔ قسم ہے رب اکبر کی، فوجوں کی اتنی بھیڑ تھی، گھوڑوں کا اتنا رش تھا کہ یہ وفادار آل محمد کے گھرانے کی سکینہ کو بڑی مشکل سے لے کر حسین کے قریب پہنچی۔ اتارا سکینہ کو، کہا حفیظہ میں بنت الحسین ہوں، میرا صبر حسین جیسا ہے، اب تو چلی جا۔ اب یہاں سے سکینہ کا دھیان شروع ہو۔ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں؟ ہم نہ روتے، بار بار یہ کہہ دو ہم نہ روتے اگر علی کے بیٹوں پر ظلم ہوتا۔ قسم رب اکبر کی، علی کی بیٹیوں پر اور حسین
लाइन से पूछा, फौजों का भीड़, घोड़ों का रश, गर्दो गुबार बुलंद। अदादारों एक लाइन करीब आया। अब नंदी सकीना नीचे खड़ी है, ये कमीना ज़मीन पे सवार है। अदादारों सुनना, सकीना ने ऊपर चेहरा बुलंद किया और कहा, या शेख आंता आबा, मेरा बाबा कहाँ है, मेरा बाबा कहाँ? ये जुमले कहने थे। अब रवायात में 2 तहरीरें लिखी हुई है। एक तहरीर ये कहती है, इस कमीने ने बाबे का पता बाद में बताया है और अजरे रिसालत पहले दिया है। सकीना रे गिरी और संभली और बाबे बुलंद करके कहती है, बाबा आवाज दो, कहाँ हो? दूसरी रिवायत ये बताती है, ये कमीना ज़मीन से उतरा और उसने कहा, तुझे तेरा बाबा चाहिए, तू बाबा को तलाश कर रही है? हाँ, मैं बाबा के पास जाना चाहती हूँ। अदादारों ये जुमले कहने थे, इस कमीने ने तीर कमान में डाला और सकीना की तरफ देखा। अब सुनना अदादारों, और कहा, जिधर जिधर तीर जाएगा उधर तेरा बाबा है। अब इधर से तीर निकला, इधर से सकीना दौड़ी। तीर हुसैन की पसली में लगा। हुसैन ने कहा, अम्मा ज़हरा। लेकिन आखिरी जुमले में सुनाना चाहता हूँ, जैसे ही हुसैन की बेटी बाबे के पास पहुंची, अब बाबे के चेहरे पे निगाह डाली, बाबे की आंखें बंद हैं। बाबे का पूरा जिस्म तीरों से, नेज़ों से भरा हुआ है। अदादारों छोटे छोटे हाथों से बाबे के चेहरे से दानिश से खून साफ किया। बाबे की आंखों से अपनी छोटी सी चादर से खून साफ किया। अदादारों हुसैन ने आंखें खोली, सकीना के चेहरे पे पड़ी। हुसैन ने कहा, सकीना तुम मक्तल में कैसे आ गई, तुम मेरे पास कैसे आ गई? अब सुनना ये जुमला। सकीना ने बाबे का माथा चूमा और रोके कहने लगी, बाबा बड़ी मुश्किल से आई हूँ, मेरे नुकसान जख्मी हो गए। हाथों से जैसे फूल से कांटे उठाती है ना, सकीना ने तीर निकालने शुरू किए। कुछ तीर निकाले थे, थोड़ी सी जगह सीने पे बनाई, लेकिन इतनी जगह सकीना नहीं बना सकी कि सीने पे सम सके। अदादारों हुसैन ने पता क्या किया? हुसैन ने कहा, सकीना अब सीने पे तुम सम नहीं सकती। अब सकीना सीने पे सोने का वक्त नहीं रहा। अब पुष्ट से हाथ डालो, कसम है रब्बे अकबर की। सकीना ने बाबे को पुष्ट से हाथ डाले और यहाँ पर बोसा दिया। अब पैरों की क्या कहने लगी, बाबा ये तो बताओ, ये आपको क्यों मार रहे हैं? बाबा आपने क्या किया है? सुनोगे जुमला? हुसैन कहने लगे, बेटी ये इसलिए मार रहे हैं, मैं अली का बेटा हूँ, मैं ज़हरा का लाल हूँ। अच्छा बाबा कौन लोग हैं ये? सुनोगे जुमले? हुसैन कहने लगे, सकीना ये मुसलमान है। अब सुनना अगले जुमले। सकीना ने बाबे को बोसा दिया, छोटे छोटे हाथ दाढ़ी के नीचे रखे और रोके कहने लगी, बाबा आप हिम्मत करो, वहां जाते हैं जहां पर मुसलमान। मेरा वक्त कदा करीब आ चुका है, तुम खयाम चली जाओ। सुनना आप ये जुमले, कोई यतीम मुशाहिदे की बात है, सारे उस माशरे से आए हो यहाँ पर ये दुख मौजूद है। सांस ले। अज़ादारों कोई यतीम हो ना, यतीम बच्चा या बच्ची हो और उसको कोई मारे, उसका रोना अलग होता है। और कोई बाप वाला हो ना, कोई वालिदैन वाला हो तो वो ऊंचा रोता है,
क्योंकि उसको पता होता है मेरा वारिस आएगा, इससे छुड़ाएगा और इसे मारेगा भी। अज़ादारों, लेकिन जब यतीम रोता है ना, वो धीमी आवाज में रोता है। क्यों? उसे डर होता है मेरा वारिस तो है कोई ना, अगर मैं ऊंचा रहूंगा मुझे और मारेगा। अज़ादारों, यतीम होने वाली थी सकीना कि ये लईद दिलजोशन करीब आया और खंजर घुमाता उंगली पे आया। जैसे ही सकीना ने देखा, बाबा का गला चूमा और कहने लगी, बाबा ये कमीना खंजर क्यों लेके आ रहा है? हुसैन ने कहा, बेटी तेरे बाबे के गले पे चलाने के लिए। सही है लोग, मिंबर से हाथ जोड़ के ये मैं दरखास्त कर रहा हूं तुम्हें कुछ समय मौला अली की विलायत की, जो अली और वलीउल्लाह पढ़ता है, जो सफ़े अज़ा में बैठता है, जिंदगी में कभी शराब न पीना। शराब ने अली की बेटियों का बड़ा नुकसान किया है। ये कमीना शराब के नशे में हुसैन के ऊपर खड़ा होकर कह रहा था, तू वही हुसैन है जिसके साथ अब्बास होता था, तू वही हुसैन है जिसके साथ अली अकबर होता था। बस अब सकीना खयाम की तरफ चली। अब अंदर क्या है? जनाब फिजा ने जनाब सकीना को उठाया और इस तरह उठाया, सकीना ने खुद कहा जनाब फिजा तो सुनना जो मैं भी, अम्मा फिजा मुझे इस तरह उठाओ, जब तक मैं खयाम में पहुंचूं मेरी निगाह बाबे पर रहे। मेरे बाबा थोड़ी घड़ी का मेहमान है। अज़ादारों, अब सकीना देख रही थी, एक कमीना करीब आया और इसने ज़ुल्फ़ों में सकीना ने हुसैन को तमाचे लगते देखे। सकीना फिर सकीना मंजर क्या था कि हुसैन की पर के गले पर ये कमीना खंजर लेके बैठा था। सकीना ने हाथ जोड़े और कहने लगी, तू जो भी है मैं तुझे नहीं जानती, तुझे नबी तेरे का वास्ता, तुझे तेरी माँ का वास्ता, मेरे बाबे को ना मार, मेरे बाबे को लेके कहीं और चली जाऊंगी। अब सुनो मेरे अगले जुमले हैं, अब्बास की कसम है। इस कमीने ने सकीना के दोनों हाथ एक हाथ से पकड़े चेहरा बुलंद किया और कहा, मेरे अल्लाह गवाह रहना, हुसैन कितना साबिर है, उसकी बेटी तमाचे खा रही है और वो देख रहा है, लेकिन तेरे वीर को बचा रहा है। बस और सकीना को बाबा ने कहा, सकीना जी बाबा, सकीना बेटा खयाम जा। नहीं बाबा, बाबा मैं आपके पास होंगी। अब सुनना करो, कसम है मौला अली अकबर की, यकीन करो। सकीना छोटे छोटे बाजू हुसैन के गले में डालती है, हुसैन भी डालते हैं, सकीना फिर डालती है। 3 दफा जब ये कहा ना तो माथा चूमा बेटी का और रोके कहने लगे, सकीना आज मिल लो जितना मिलना है, इसके बाद तेरा बाबा तुझे सलामत नहीं मिलेगा। चलिए सकीना बस मंजर क्या है? खैमे के पास आई, खैमे के अंदर अब उधर मंजर मत कर, ये कमीना हुसैन के गले पर ज़रबे चला रहा है, खून नहीं निकल रहा। अब
अब ये जो सारे इस बात से वाकिफ हो, ये कोई नई बात नहीं है। कसम है रब्बे अकबर की, इसने 13 ज़रबे चलाई हैं पहले, लेकिन हुसैन का एक बूंद खून नहीं निकला। अज़ादारों ये कमीना पीछे हटा और हाँफने लगा और कहता है हुसैन तेरे गले से खून क्यों नहीं निकल रहा। अब सुनोगे जुमले, ये कहने थे कि बादशाह हुसैन ने गरीबी के आलम में भी कहा, अच्छा तो हुसैन की करीबी देखना चाहता है, मैं तुझे बताऊं हुसैन कितना करीब है। ये जुमले कहने थे अज़ादारों। हुसैन ने कहा अम्मा ज़हरा दर्दों के साथ इस कमीने ने हुसैन को ज़िबा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना आखिरी जुमले नहीं, कितना पूछा होगा इसको दे लेना। अज़ादारों जैसे बादशाह हुसैन का सर इस कमीने ने तन से जुदा किया ना, कसम है रब्बे अकबर की, इसने बड़ी बदतमीजी के साथ हुसैन का सर उठाया। देखोगे कैसे बिला मुश्किल ऐसे हुसैन का सर उठाया। कहने के मंजर क्या है, अली की बेटी नहीं है, ओ भाई हुसैन, ओ मेरे की लाश का मंजर क्या है। अज़ादारों लाश ऊपर उठती है, नीचे गिरती है और रो के गाती कहता है मेरे आका एक दफा लेने की इजाजत दे देते, आज इसका सर मेरे हाथों में होगा।
बीबी ज़हरा के लाल पे बुलंद तन सलावत। मेहमान बिरा कमे लगे वीर शबीर ओ जड़े तन नाद के विच हाय हाय मेरे प्यू दिया सकीना खुदा तो मुमकिन है गाजी वाले पास लेके आ दिए पिच भी आसाइयां कट कर तेरे वीर दुश्मन कमीना हर तरफ से तेरा हमें बोलना चाहिए किस्मत दा कलमा को बताया हुआ कारसाज कौन? कलमा को बताया हुआ कारसाज कौन? गुजरा है बच्चियों में इबादत गुजार कौन? मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार, देते न सर हुसैन रखता नमाज। यजीद वली तेरे पीर से लाना तेरी जद से लाना या हुसैन 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 या एक गुजारिश है कि जो मातम छटना है कि आपको संजीवदान रुक जाए। मेहरबानी। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन यादां करते हुसैन 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 या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन बारात करते हुसैन 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 या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन बारात करते हुसैन 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 या हुसैन या हुसैन जो मातम को आजादार का पंजा, हर दौर में हर जुल्म के इनकार का पंजा उठता है जो मातम को आजादार का पंजा, हर दौर में हर जुल्म के इनकार का पंजा, इस्लाम की तहजीब का
ڈھانچہ بھی یہی ہے، رخسار یزیدی پہ تماشا بھی یہی ہے۔ بعد از قتل حسین 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 مسئلہ ہاتھ پابند بچ رسیاں دے او جدا گزری مکے تلگاہ او کیویں روے بچ غیراں دے مجبور شرام آیا تو او بی بی ماریا ٹکرا ہر اوٹ دی کنڈ تے او جدا لاش بیرا بعد قتل حسین 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 فاطمہ تو زہرا کے لال پہ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد محمد۔ ارے حد ہوتی ہے ظلم کے افسانے کی، ظلم سہنے کی، ستم سہنے کی، غم خانے کی۔ ارے کلمہ گو ہو یہی بات ہے رلوانے کی، رسم سارے مسلمانوں میں ہے دفنانے کی، پر محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا۔ بعد قتل حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بعد قتل حسین 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 حسین
या हुसैन या हुसैन ए लाइन ज़रबा मरेंदा आया है ज़रबा मरेंदे होई जाके मौला हुसैन नु आंदे तू जख्मी हाय ते काफी हाय ते देंदा हिक्का जनाब चलाए मैं तेरा ज़रबा हर मुतानी दियानो बाहरा सीधी ज़हर आए एक मीना आंदे मैं मन गया